اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے۔ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے۔ بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ رزق سرے سے ہی نہیں ہے، اور بعض گھروں میں رزق ہے پر پوری نہیں پڑتی، یعنی کہ برکت نہیں ہے۔ بات گھوم پھر کے وہیں چلی جاتی ہے کہ مالی تنگ دستی ہے۔ سیانوں کی مثال ہے، نہ کان یہ پکڑو یا کان وہ پکڑو۔ کان تو پکڑا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ مالی تنگ دستی میں آج دو نکتے آپ حضرات کو سمجھاؤں گی۔ اگر وہ دو نکتے آپ کو سمجھ آ گئے تو تشخیص بھی ہو جائے گی، جب تشخیص ہو جائے گی تو پھر علاج بھی ہو جائے گا۔ اللہ والو، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تمہاری معیشت کو میں کم کر دوں گا۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ منہ موڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بول رہی ہوں، آپ منہ دوسری طرف کر لیں، ہمیں ضرورت ہے، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے بولنے کی، اس کو کہتے ہیں منہ موڑ لینا۔ اب آپ اللہ والو، آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اللہ کی مانوں یا پھر آپ لوگوں کی رام کہانیاں سنوں؟ کہ جب آپ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لو گے تو وہ تم پر اپنی معیشت تنگ کر دے گا۔ تو اسی طرح حضرت صاحب ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا ہے۔ ہر ایمان والے کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن کی مانے گا۔ اللہ والو، جب ایک بات کھول کے قرآن میں بتا دی ہے کہ جب میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہارے اوپر مالی تنگی لے آؤں گا۔ اللہ والو، ہمارے گھر بے نمازی، ہمارے ملازم بے نمازی، ہماری حکومت کے عوام بے نمازی، ہماری عدالتیں بے نمازی، ہمارے اسکولوں کے اندر اساتذہ بے نمازی، تو رزق کہاں سے آئے گا؟ اللہ والو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ تعویذوں کے ساتھ حل ہو جائے گا تو پھر یا تو اس قرآن کی آیت کو ٹھکرانا پڑے گا یا پھر یہ قرآن کی آیت کو بدلنا پڑے گا۔ کوئی مائی کا لال ہے جو یہ دو کام کر سکے؟ جب یہ کر نہیں سکتے تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور دل سے مان لو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ تبارک اسم رب ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے۔ اللہ والو، کسی کے دینے سے کبھی پوری نہیں پڑتی، اور کوئی دنیا بھی نہیں ہے پوری اس کی پڑ جائے۔ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کماتا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کس کو مخاطب کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے منہ نہ موڑ لینا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ تیرے مال میں بھی کثرت لے آئے گا، اللہ تیرے مال میں بھی برکت لے آئے گا۔ یہ پہلا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، ہمارا کام کسی نے باندھ دیا ہے، ہمارے کام میں بندش ہو گئی ہے۔ اللہ والو، کوئی تو بہانہ بنے گا نا، اب اللہ ناراض ہو گیا ہے تو وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب اللہ نے تیری معیشت کو تنگ کرنا ہے، اب کوئی بہانہ تو بنے گا نا۔ کوئی تیرے سے پیسہ لے گا، وہ پی جائے گا، تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ ڈکیتی ہوگی، مال لٹ جائے گا، تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ تو نے کسی کو ادھار دیا ہے، انہوں نے ادھار کھا لیا، آپ کا ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ مالی تنگ دستی دور کرنی ہے تو پہلے اپنے اندر کی ان خامیوں کو دور کرو۔
इस गफलत को दूर करना होगा। जब गफलत दूर कर लोगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आपका मसला भी हल हो जाएगा। अल्लाह वालों, कसरत के साथ जिक्र रसूल करोगे तो अल्लाह तुम्हें माली तंगदस्ती से निकाल देगा। दूसरा जिक्र जो अल्लाह का बड़ा महबूब है, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मेरे से कसरत से बख्शिश मांगते रहो। उठते बैठते अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। अल्लाह को माफ़ी मांगना इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर अपने फ़रिश्तों को कहते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐ फ़रिश्तों देखो मेरे बंदे को, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है, वो मुझे देख भी नहीं सकता लेकिन फिर भी अपने किए पर शर्मिंदा है, देखो मेरे बंदे को। दरूद पाक और इस्तगफार ये दोनों निज़ाम रहमत वाले हैं। अल्लाह वालों, मैंने अभी बयान में तफसील के साथ क्या बातें समझाई हैं कि हमारे काम में रुकावटें किस लिए होती हैं। रहमत से दूरी, जब रहमत छमछम बरसेगी तो रिस्क भी छमछम बरसेगा। अगर आप दुकान करते हैं तो गाहकों का रश ख़त्म नहीं होगा। अपनी दुकान पे बैठ के, कोई दफ्तर है तो उसमें बैठ कर ये काम किया करो। अब करना क्या है, आपने करना सिर्फ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अस्तगफिरुल्लाह। ये सबसे छोटा और कम जिक्र है जो दोनों में मैंने जोड़ के बता दिए हैं। और अगर आसानी के साथ पढ़ सकते हो तो दरूद इब्राहीम पढ़ो। अल्लाह वालों, दरूद इब्राहीम बरकतों वाला दरूद है। शोबान, रमज़ान ये बरकतों वाले महीने हैं, बरकतों वाला दरूद पढ़ा करो तो रिज़्क़ ऐसे बरसेगा जैसे बरसात बरसती है। ये रहमत के महीने हैं, रहमत के महीनों के में ख़जाने हैं रहमत के, जो आप सब लोगों के लिए हैं। रहमत के ख़जाने लूट लो, बरकतें ही बरकतें हैं। अल्लाह की रहमत छम छम बरसेगी, रिस्क बेइंतहा रिस्क बरसेगा। अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। इसमें जो भी बातें हैं वो आप हदीस और कुरान की तफसीर की बातें हैं, जो आपके बहुत ही फ़ायदे की बातें हैं। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह वालों, इन दो अमाल से बड़ा अमल नहीं है। अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का नबी भी राज़ी। अल्लाह वालों, जब गाहकों का रश ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब आप दरूद इब्राहीम पढ़ के आप अपनी दुकान में बैठे हैं या दफ्तर में बैठे हैं तो कसरत के साथ दरूद इब्राहीम पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, छोटे से छोटा दरूद पढ़ें लेकिन दरूद पढ़ते जाएं। और दरूद की बरकत से जब आपकी दुकान में गाहकों का रश ज़्यादा हो, दरूद इब्राहीम लंबा है तो आप नहीं पढ़ सकते, गाहकों की तरफ आपका ध्यान है, चलते फिरते बात करते गाहकों को सामान दिखाते सिर्फ छोटा सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। एक बार इस दरूद को पढ़ के देखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसके लिए वज़ू की कोई कैद नहीं है, वज़ू बेवज़ू आप इसको पढ़ सकते हैं। औरतें हैं, नापाकी की हालत में भी कोई कैद नहीं है। हर ख़ास व आम को इस अमल की इजाज़त है। सोने जैसा अमल दिया है, किसी बाबे का या पीरों का वजीफ़ा नहीं दिया, वो वजीफ़ा दिया जिससे अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी होता है। दरूद वजीफ़ा है, दरूद वो वजीफ़ा है कमली वाले का और इस्तग़फ़ार वो वजीफ़ा है अल्लाह का। तो अल्लाह वालों, एक वजीफ़ा कमली वाले का दे दिया है और एक वजीफ़ा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दे दिया है। फिर भी आपके मसले हल नहीं होते तो अल्लाह वालों, खुद को हल करना सीखो। आपने ये दरूद पढ़ना है, सिर्फ इतना सा दरूद है, कोई पाकी नापाकी की कोई कैद नहीं। वज़ू बेवज़ू चलते फिरते, खाते पीते, सोते बैठते लेटते आप हर वक्त इसका विर्द करें। पढ़ना क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी दुकान है तो गाहकों का रश नहीं ख़त्म होगा, दफ्तर में है तो इंशाअल्लाह तरक्की हो जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी। अगर नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिल जाएगी। कारोबार में किसी किस्म की आप समझते हैं कि रुकावट है, जादू के ज़रिए बंदिश लगा दी गई है तो तमाम रुकावटें बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में बेबरकती है तो दरूद पाक की बरकत से
آپ کے گھر کی بے برکتی، نحوست، ہر چیز ختم ہو کر آپ کے گھر میں رحمت کی برسات شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں، یہ ایسا کوئی مجرب اور پاور